जिधर साडा परिवार विछड़िया उतों राइट वे लोगों ने गल्लां करनियां शुरू कर दित्तियां भी ये शायद 2 नंबर का काम करते सी, ड्रग हॉल करते सी, ये जी तां हो गया। तो जिन्नियां मूँह उन्नियां गल्लां असीं किसी दा मूँह तो नहीं पढ़ सकते, पर जिद्दां जिहड़े लोकी विहले बैठे हुंदे आ उन्हां नूं गल्लां करन लई एक चस्का चाहीदा हुंदा, एक मौका चाहीदा हुंदा। बहुत लोग ये भी गल्लां करते हैं भाई वो जी अपने गवाइयां नूं पैसे नहीं दिंदे सी, असीं ते अरदास करदे हां भी परमात्मा ना करे किसी नाल भी कदी इदां ना होवे जो साडे नाल होया। पंजाबी रेडियो यूएसए ABC 30 न्यूज़ वाले ये 2 चैनल साडे इदां दे आ जिहड़े शुरू तो ही साडी स्टोरी साडे इस केस नूं कवर करदे आए हैं। जिस बंदे नूं असीं शक्ल देखना भी गवारा नहीं करते, हरेक महीने जदों जाके असीं उस नूं उत्थे देखदे कोर्ट दे विच तां साडे हिरदे बुलंदरे जांदे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सब तो पहला तो अपने मसरत गुरु घर की संगत इसका धन्यवाद करना चाहना भी तुसीं साडे इस दुख की घड़ी च मोढे नाल मोढा ला के हमेशा खड़े रहे हैं। अज असीं सारे गुरु घर इकट्ठे हुए हाँ कि साडे विछड़े परिवार की आत्मा की शांति अते जिहड़ा पिछे परिवार बचिया उस नूं इह डाढे दुख नूं झल्लण दी अरदास करिए। असीं समूह ढेरी परिवार सारी साध संगत अते हरेक कम्यूनिटी स्पैनिक कम्यूनिटी जिहड़ी भी कम्यूनिटी आ वो साडे नाल खड़ी आ, वो सारियां दा धन्यवाद करते हैं, शुक्र अदा करते हैं कि तुसीं इस दुख की घड़ी साडे नाल खड़े हो। सानू सारे परिवार नूं यार दोस्त सारे जाने ये गल कहते आ समझाते आ रब का भाणा मनण की गल भी आपां करते हैं, पर परमात्मा ना करे जे किसी का एक भी जीव परिवार चों चले जाए तो उस परिवार में निराश आ जाता है। ते साडे ते उस जालम ने 2 ही अगे भरा, एक साडी इन्नी चंगी छोटी भैन आ गई भाभी, तो 7 महीने का बच्चा साडा रूही तेरी वो 4 जी एको बारी खो रहे, तो असीं कित्थों हौसला कर लीए। दुख मनण नूं कहना ते दुख मनना ते 2 वखरियां चीज़ां ने, जिस तन लगे सो तन जाने। असीं ते अरदास करदे हां भी परमात्मा ना करे किसी नाल भी कदी इदां ना होवे जो साडे नाल होया। इस दुख की घड़ी दे विच असीं सारा परिवार एक दूजे दे नाल मोढा ला के खड़े हैं, एक दूजे की सपोर्ट करते हैं, कहते किंडर ना जाइए। मेरे सारे कज़न मेरे नाल खड़े आ, असीं एक दूजे नाल खड़े हैं। मेरे कज़नां दे नाल मेरे यार दोस्त मेरे जिन्ने यार दोस्त आ इत्थे आ जां इत्थों बाहर आ जे नहीं गए, उन्होंने सानू ते साडे परिवार नूं ये फील नहीं होण दित्ता असीं कल्ले। कोर्ट हेयरिंग दे विच जे असीं जाने हां तां मैं एक ग्रुप बनाया होया ते मैं उहदे विच कदी पोस्ट कर दिंदा या अपडेट कर दिंदा, पर मैनूं बिना कहे होए ते भी किसी भी कोर्ट हेयरिंग च असीं 15 तो 20 जाने हमेशा पहुँचते हैं, जिथे मैनूं पता आ सानू जाण की लोड़ भी पैंदी है ते जाना भी पैना है। कुछ गल्लां मैं संगत जी नाल, कुछ पंजाबी रेडियो यूएसए ABC 30 न्यूज़ वाले ये 2 चैनल साडे इदां दे आ जिहड़े शुरू तो ही साडी स्टोरी साडे इस केस नूं कवर करदे आए हैं।
ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਈਬੀਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੂੰਹ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚਸਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਿਆ ਉਤੋਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਡਰੱਗ ਹੌਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਪਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੋ ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਸਕਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੰਪਲੋਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਫਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਸਪਿਊਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਓਨੈਸਟਲੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ 4 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਆ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 4 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਹਰੇਕ ਕੋਟੇ ਤੇ ਇਹ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੂਗਾ। ਆਈ ਨੋ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਕੋਰਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਆ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਜੇ। ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਟ ਹੀਅਰਿੰਗ, ਜੱਜ, ਗਵਾਹ, ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗੂਗੇ, ਕੇਸ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੂਮਰਸ ਜਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਜਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾ ਫੈਲਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ